بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ اجلاس کے صدر باوقار حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، اجلاس کے مہمان خصوصی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نہایت متحرک اور فعال جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران اور معتمدین، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے غیور فرزندوں اور پورے ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، آج تحفظ اوقاف کانفرنس میں آپ حضرات کی اس بڑی تعداد میں شرکت سے دل باغ باغ ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس اجتماعیت پر اور اس حساس اور نازک موضوع پر، آپ کے اس اجتماع پر آپ حضرات کو مبارکباد پیش کریں۔ دیکھیے، بات تقریباً سبھی موضوع پر آ گئی ہے، کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، بات صرف ایک یہ کرنی ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وقت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہڑپ لیں، قبضہ کر لیں اور اس جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیں، لیکن کبھی ہوتا ہے نہ، کہتے ہیں کہ غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا گیا، تو شاید وقت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ وہ زندہ دل قوم ہے کہ یہ اپنی جان تو گوا سکتی ہے لیکن مساجد سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ زندہ قوم ہے کہ جو اپنے دین کے اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے قائم، حضرت امام موتوی اور بزرگان دین کے طرز پر قائم مدارس کے غیورہ میں اپنا سب کچھ تو قربان کرنے کی ٹھان لی ہے، لیکن مدارس ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، خانقاہیں ختم کر دیے جائیں، مزارات ختم کر دیے جائیں، ہماری قوم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ مسئلہ حساس اور نازک ترین ہے۔ اذان کا مسئلہ نہیں مائک سے کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، یہ مسئلہ تو جائیدادوں کی چھیننے کا ہے۔ اور حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ کہتے ہیں قانون بنا رہے ہیں ہماری زمین پر، شرم آنی چاہیے۔ ارے زمین ہماری، جائیداد ہماری، سب کچھ ہمارا، قانون آپ کون سے بنانے والے ہیں؟ حقوق میرے بھائیوں چھیننے پڑتے ہیں، لینے پڑتے ہیں۔ جب حقوق دبایا جائے تو حقوق لینا پڑے گا اور میدان عمل میں آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ کی اجتماعیت اور آپ کی اتحاد کی طاقت نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور ملک کی عوام خواص سب کو بیدار کر دیا ہے۔ ہماری اکثریتی فرقے کے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کروڑوں میل نے کیا تہلکہ مچا دیا ہے، لیکن آپ کی اجتماعیت کا آغاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شریعہ نے 15 ستمبر کو جب آخری تاریخ ہو گئی، بڑی دیر سے انہوں نے کانفرنس بلایا۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ شاید صرف اخبار بازی اور فوٹو کھینچنا چاہتے ہیں، وہی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں کہ یہ ایک لڑائی ہے جسے لڑتے رہنا پڑے گا اس قوم کو، اور لمبی لڑائی چلے گی، ایسا نہیں کبھی 15 ستمبر پر ختم ہو گیا، یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا اور مسلسل یہ چلتا رہے گا، اور آپ حضرات کو اسی طرح میدان عمل میں رہنا ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، ایک بات ہے، خوشی کی بات ہوئی کہ ہمارے قائدین اور بزرگوں پر اعتماد کی دولت اور برکت کی بنیاد پر لوگ متحد ہیں۔
इज्तिमाइयत हमारे सामने है, सिर्फ बिहार की बात नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर पूरा मुल्क मुत्तहिद है, मुल्क की जात और बिरादरियां मुत्तहिद हैं, मुल्क के कबाइल मुत्तहिद हैं, मुल्क की तंजीमें मुत्तहिद हैं, मुल्क की जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आप देखिए, हैरत होगी, ये पहली बार मैं देख रहा हूं अपनी उम्र में कि किसी बिल पर तमाम अपोजिशन पार्टियां भी इस तरह पूरी ताकत के साथ मुत्तहिद हो और इस तरह उनका दिल साफ हो और उसके लिए पूरी कुव्वत से लड़ने के लिए तैयार हो। कभी तारीख में ये नहीं देखा गया। इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मदारिस बचेंगे, हमारी मसाजिद बचेंगी, हमारी खानकाहें बचेंगी और औकाफ की जायदादों को छीनने का जिन लोगों ने इरादा किया है ये नहीं बच पाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए कि जुल्म की एक इंतहा होती है, जुल्म की एक इंतहा होती है। दीन शरीयत पर जब हाथ डाला जाता है, दीन तो कयामत तक के लिए है, लेकिन हाथ डालने वाले कयामत तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह समझिए और पूरी इत्तेहाद जो आज है, इस इत्तेहाद को, इस इज्तिमाइयत को बाकी रखिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आज आखिरी नहीं है, 15 सितंबर आखिरी तारीख नहीं है, ये तो आगाज सिर्फ बेदार करने के लिए आपको बुलाया गया। आप बेदार हो जाइए कि किस तरह हमें लड़ना है, अपने हुकूक को लेना है, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए हमें कैसा जोहद मुसलसल करनी है। आज इसलिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के तमाम जिम्मेदारान को यह दावत दी गई है ताकि इस पैगाम को लेकर वो जाएं अपनी अपनी आबादी में, अपने अपने इलाके में हजारों लाखों की तादाद का मजमा करके आप उनको समझाएं, इससे बेदार करें ताकि वो जाने कि हमारे बुजुर्गों, हमारे असलाफ, हमारे पुरखों ने जो जायदादें हमें दी थी, आज हम यहीं से छीना जा रहा है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि औकाफ की तारीख इतनी कदीम तरीन है कि छीनने वाले अगर छीनना चाहें वो छीनते रह जाएंगे और ये जायदादें खत्म नहीं होने वाली। आप देखिए कि जिस तरह इंसान की तारीख हजरत आदम से लेकर वो सिलसिला कुर्बानी का, सदक़े का, और वो मुसलसल एक सिलसिला है। इस्लाम में तो आप देख रहे हैं कि खुद कुरान में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, खुद अल्लाह के रसूल ने सेवा किया, सदका किया, वक्फ किया। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान अली, हजरत जाबिर, हजरत अबू तलहा, और कहते हैं मुफस्सिरीन ने लिखा कि सहाबा, अंसार, मुहाजिरीन, सहाबा में एक भी सहाबी ऐसे नहीं थे जिन्होंने वक्फ न किया हो। हर जमाने में यह सिलसिला वक्त का रहा, आज तक ये सिलसिला जारी है। मेरे भाइयों, आप हजरात याद कीजिए, लोग हमसे वक्त की जायदादें छीनना चाहते हैं, लेकिन इस मजमे को आज याद करके उठना है कि इंशाअल्लाह हम मजीद आगे भी इस वक्त के सिलसिले को जारी रखेंगे और आइंदा इंशाअल्लाह वक्त भी हम करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। कुरान ने हमें वक्त के लिए कहा, इंफाक फी सबीलिल्लाह के लिए कहा, हम चले जाएंगे मगर क़यामत तक के लिए हमारे लिए सबक़े जारिया होगा। अगर ये सिलसिला जारी हो जाए, हमारे मदारिस भी चलते रहेंगे, खानकाहें भी आबाद होती रहेंगी और हमारे सारे इदारे इसी निज़ाम के साथ चलते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आखिर में सिर्फ ये जुमला कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आज हम और आप सब आज ऐलान कर दीजिए और हुकूमत तक की आवाज पहुंचा दीजिए कि यहाँ मौजूद, यहाँ 20,000 की तादाद यहाँ और बाहर और दीगर हालों से तमाम लोग इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं। और ये भी ऐलान कर दीजिए साफ साफ कि हम लोग इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम वो लोग हैं कि हम जानते हैं कि इस बिल के अंदर क्या चीजें हैं, इसलिए 2013 के उस वक्त एक्ट को बाकी रखा जाए और उसके लिए बाद में बात की जाएगी। अभी इस बिल को हम लोग मुस्तरद करते हैं। इसी जज्बे के साथ इमारत शरिया का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये पैगाम लेकर जाइए, अपने कायदीन पर, अपने अमीर पर एतमाद कीजिए और पूरी कुव्वत के साथ उनके हाथ से हाथ मिलाकर आप इज्तिमाइयत के साथ मिलकर इस लड़ाई को 1-2 दिन के लिए नहीं, उस तरह लड़िए जिस तरह आपने तलाक सलासा के लिए, जिस तरह आपने लड़ा यूसीसी के लिए, जिस तरह आपने लड़ा एनआरसी के लिए, उसी तरह एक नया मौजू वक्त का भी आपके सामने आ गया है। आपको इसी तरह लड़ते रहना पड़ेगा और इस सिलसिले को जारी रखना होगा। ये जिंदा कौमें जाहिर है कि जब तक जिंदा हैं उसे जिंदा रखने के लिए हर वक्त
متحرک رہنا پڑے گا، بیدار رہنا ہوگا۔ آپ متحرک رہیے، بیدار رہیے، حالات کو سمجھیے، پرکھیے۔ اس طرح انشاءاللہ اگر آپ نے زندگی گزاری، آپ کا ملت کے بیدار مغز لوگ ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا گیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بل کو مسترد کر دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس ملت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔